Hello everyone, welcome back to another lecture on readings in literature. Currently, we have been discussing the poem Journey to the Interior written by the Canadian poet Margaret Atwood. We have discussed the first stanza of the poem in the last class. The poem Journey to the Interior it views the human mind as a Canadian landscape. Actually, this poem it talks about how a person is looking into oneself or one's soul. Is the journey is easy or not? That is what we are going to discuss today. When one delves deeper and deeper into the mind, it seems widen out in various directions. Suppose if you are standing in a widened landscape, grazing land, the visibility might be poor because it is a huge area. You have to walk a lot distance to cover those landscapes. Similarly, here also the poet is saying that we all love journey and we do have a destination. Suppose you're going for a trip and someone will ask you, where are you going? You will say that, yes, I'm going to Manali or I'm going to Munnar. You have a destination and you will have a chosen route. Okay, I'm going this way, I'm taking this route or I'm taking the other one. But if you are making a journey through your mind, it is not like that. Okay, in the first stanza, the poet is saying that there are similarities in between the journey through your interior and exterior world. This is what she is saying. Let's see from the line. Mostly, the travel is not the easy going from point to point. Okay, the speaker is on a journey, and the speaker is saying that that journey is not a point to point journey, a dotted line on a map, location plotted on a square surface. Nowadays, we do depend Google Maps, and when you look into the Google map, you can see, okay, the road will be given some dotted line, so a line will be given. You have to travel through the line. This is how we travel. There is a particular route that we have to follow. But if you are making a journey through your interior, it is not a point to point journey. There will be no dotted line like on a map. That journey, that journey is quite different. But that I move surrounded by a tangle of branches, a net of air and alternate, light and dark, at all times that there are no destination. So the speaker is saying, so if you are traveling through your mind, you have to take several routes. If you want to head head in the sense, if you want to move on, you have to take several routes.
The roads offer a variety of obstacles too. Moves in the maze, tangled branches, moves in the dark and light hours. So here it says that when you are traveling through your mind, അല്ലേ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പല വഴിക്കും സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും. പല പല ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും, അല്ലേ? ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഡാർക്ക് ആൻഡ് നൈറ്റ്, രാവും പകലും ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പോലെ, രാവെന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ദാറ്റ് ജേർണി വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എനി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അറ്റ് ഓൾ. There will be no destination at all. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇല്ലാത്ത യാത്രയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. So initially the poet talks about similarities. Now she is talking about differences. There are differences, of course. The lack of reliable charts more important, the distraction of small details, your shoe among the brambles under the chair where it shouldn't be, loosened white mushrooms, and a paring knife on the kitchen table, a sentence crossing my path, sodden as a fallen log. I'm sure I passed yesterday. Here it says that all the enlisted entities, ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഡൊമസ്റ്റിക് ഇമേജസ് ആണ്, ഡൊമസ്റ്റിക് ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ്. ഷൂ, വൈറ്റ് മഷ്റൂം, നൈഫ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ, എ സെൻറ്റൻസ് we uttered in daily life. So all these images are superficial here. So it says that it signifies that nothing is superficial in the psyche. അതായത് ജീവിതത്തിലെ ഏതൊരു ചെറിയ കാര്യത്തിനും ഇൻറ്റേർണൽ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഒരു ചെറിയ ഡീറ്റെയിലിൽ പോലും എന്താണ്, അത് കാര്യമായ മനസ്സിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, എ ഷൂ അമംഗ് ദി ബ്രാംബിൾസ് അണ്ടർ എ ചെയർ where it shouldn't be. It implies an unfortunate meeting with another person. The shoe is indicating crossing another journey. Okay. അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ്? ഷൂ അമംഗ് ദി ബ്രാംബിൾസ് ഈ സെൻറ്റൻസ്, ഷൂ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കി എല്ലാത്തിനും ഡബിൾ മീനിങ്സ് ആണ് ഈ പോയിന്റിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ആൻസറിലാണെങ്കിലും പ്രേറീസ് എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലെ ട്രീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും എന്താണ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഇമേജസ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിലും അതിനൊരു ഇൻറ്റീരിയർ അല്ലെ സൈക്കി അതുമായിട്ട് കോറിലേറ്റഡ് ആണ്. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ബി ഫെമിലറൈസ്ഡ് വിത്ത് ടു ടേംസ്, ദാറ്റ് ഈസ് connotation and denotation. The connotative meaning is what is given, and the denotative means what it denotes. What is the here? What is the implied meaning? The deeper meaning. What is that? But shoe among the brambles. Shoe എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇമേജസുമായിട്ടുമാണ് കൊണോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ യാത്രയിൽ മറ്റൊരാളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ യാത്രയുമായി ക്ലാഷ് ആവുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മനസ്സുണ്ട്. ആ മനസ്സ് എന്താണ്, അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഈ യാത്രയിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന ഈ യാത്രയിൽ നമ്മൾ പലരെയും കാണുന്നു, കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്ട്സ്,
അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇമ്പാക്ട്സിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ദ വൈറ്റ് മഷ്റൂംസ് ആർ ഇമ്മച്യൂർ മഷ്റൂംസ് ആൻഡ് എ പെയറിംഗ് നൈഫ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പീൽ ഫ്രൂട്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എഡിബിൾ. സോ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു പേഴ്സണൽ ജേർണിയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. വൈറ്റ് മഷ്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അത് ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ പോയിട്ട് പറയുന്നു ഒരു വൈറ്റ് മഷ്റൂം ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് ആണെന്ന് കരുതി അതിനെ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട്, അത്രയും കാലം അതിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ എന്താണ്, ട്രിവിയൽ അല്ല. എവറിതിങ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പെയറിംഗ് നൈഫ് ഇൻ ദി കിച്ചൺ, ഒരു എന്താണ് പ്രത്യേക കിച്ചണിലെ ഒരു നൈഫിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഫ്രൂട്ട്സ്, എഡിബിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്, മുറിച്ച് കഴിക്കുന്നത്, പീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട്. സോ എവറിതിങ് ഹാസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇൻ വൺസ് ലൈഫ്. The sentence crossing my path sodden as a fallen log I'm sure I passed yesterday. Have I been walking in circles again? ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, അത് കേട്ടു. ഇന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് നിങ്ങളത് കേട്ടു, അതവിടെ കഴിഞ്ഞു. നാളെ ഞാൻ അതേ കാര്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച ആ സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യം നാളെ പറയാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ന് പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസിന് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും ഇല്ല എന്നല്ല. അതിനവിടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമല്ല, ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതിന് പോലും എന്താണ്, അതിനൊരു അക്സെപ്റ്റബിളാണ്, അത് കഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് കരുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല. മേ ഹാവ് ബീൻ ഹിയർ ബട്ട് ഓൺലി സം ഹാവ് റിട്ടേൺഡ് സേഫ്ലി. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ മറക്കാനുള്ളതല്ല. ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കും എല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ്. എ കോമ്പസ് ഈസ് യൂസ്ലെസ് ഓൾസോ ട്രൈങ് ടു ടേക്ക് ഡയറക്ഷൻസ് ഫ്രം ദ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി സൺ വിച്ച് ആർ ഇറാറ്റിക് ആൻഡ് ദ വേർഡ്സ് ഹിയർ ആർ ആസ് പോയിന്റ്ലെസ് ആസ് കോളിംഗ് ഇൻ എ വേക്കൻറ്റ് വൈൽഡർനെസ്. Whatever I do, I must keep my head. I know it is easier for me to lose my way forever here rather in other landscapes. The compass, ഒരു കോമ്പസ് വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ, ഒരു വട്ടം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ വട്ടം തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇതിലൂടെ തന്നെയാണത് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ എന്താ ഉദിക്കുന്നു, അസ്തമിക്കുന്നു, ആ ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ അല്ലേ, റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് റെവല്യൂഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഭൂമിയുടെ ഈ റൊട്ടേഷൻ റെവല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അതെന്താണ്, ഇറാറ്റിക് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇറാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്, അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ. ചിലപ്പം അതെന്താണ്, ഇതൊന്നും തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക്കല്ല. സൂര്യനൊരിടത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും എന്താണ്, അത് അവിടെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ, രാവും പകലും എന്ന ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരമുള്ള മാറ്റങ്ങളിലൂടെയും കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ ഒരു യാത്ര നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒന്നും പെർമനൻ്റ് അല്ല. അല്ലെ, നമ്മുടെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ ഓരോരോ സത്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ആ സത്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല, അതിനും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? What is important is, I know it is easier for me to lose my way forever here than in other landscape. So what is more important is keeping one's own without losing oneself. അല്ലേ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അല്ലേ, നമ്മുടെ എക്സ്റ്റീരിയർ ലൈഫുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ലൈഫുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ എക്സ്റ്റീരിയറും ഇൻറ്റീരിയർ ലൈഫിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എക്സ്റ്റീരിയർ ലൈഫിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എന്താണ്, ഇൻറ്റീരിയർ ലൈഫിൽ, ഇൻറ്റീരിയർ മൈൻഡിൽ അത് ഇംപ്രിൻ്റ് ആവുകയാണ്.
നമ്മൾ ഈ യാത്രയെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു സത്യമേ ഉള്ളൂ. വി ഹാവ് ടു കീപ് വൺസ് ഓൺ. നമുക്ക് നമ്മളെ നഷ്ടപ്പെടാതെ, വിത്തൗട്ട് ലോസിങ് വൺസെൽഫ്, അവനവനെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാതെ എന്താണ്, അവനവനായി തന്നെ ജീവിക്കുക. കീപ്പിംഗ് മൈ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഞാൻ തല ഉയർത്തി തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ മനസ്സിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ആ ജേർണി ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എൻഡ്ലെസ് ജേർണി. കാരണം എവല്യൂഷൻസ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ആ യാത്ര ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നടക്കുന്നു. ഹൗ മച്ച് വി ട്രാവൽ ഇൻ ദി ഇൻറ്റീരിയർ മൈൻഡ്, ഫർദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അവലോകനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ അവലോകനം, അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുകയാണ്. അത് എന്താണ്, ആ ജേർണി കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളും ആക്കുന്നു. This is all about the poem Journey to the Interior, written by Margaret Atwood. Thank you.